मनुष्य जीवन गोटे अद्भुतपूर्व जन्म आ तार जीवन यात्रा हूँ गोटे विचित्र जीवन यात्रा। ए दुनिया प्रत्येक मनुष्य से कहीं भी हो, जड़े असफल व्यक्ति हो, जड़े सफल व्यक्ति हो, जड़े गरीब व्यक्ति हूँ, जड़े धनी व्यक्ति हूँ, जड़े स्त्री हो, जड़े पुरुष हो, ए विश्व को जिते भी ज्ञानी हो अज्ञानी हो जिते भी लोक सब जन्म नहीं समस्ते खाली हाथ आसी था। आ जन्म नहीं सारला परे धीरे धीरे बड़ हो सारा पर ए संसार मायार संपूर्ण रूपे हजि जाती। ए संसार खेला लीला मध्य निजको सामिल करनी जिते धीरे धीरे बड़ हुआ लगे ए संसार ए समाज ए जीवन ए परिवार ए संपर्क यही हूँ सबकि, किंतु से भूली जाती जे जीवन सबुठ बड़ सत्यासत्य अप्रिय सत्य हूँ मृत्यु। थरे आरंभ अच्छी माने अंत अच्छी। केही भी हो, केते भी ज्ञानी हो, केते भी गुणी हो, केते भी अज्ञानी हो, केते भी अगुणी हो, थरे जन्म आमे लेइचंती माने थरे आमको मृत्यु को भेटिबा को पड़िबो। आम जीवन दिन अंत अच्छी। ए जीवन यात्रा मध्य रे जे जेते होश रे रहे, जे जेते अमूल्य शिक्षा को शिखे, जार जेते सचेतन रहे जे ए जीवन यात्रा होची क्षणस्थायी। जीवन प्रत्येक मुहूर्त को, जीवन प्रत्येक दिन को, प्रत्येक घटना को आम केमिति देखा उचित, केमिति प्रतिसाद दबा उचित, केमिति प्रतिक्रिया दबा उचित। जदि आम ए समस्त जिनिस को भल भाव बुझी पारुचंती जे क्षणस्थायी जीवन मध्य जेतिक आमको समय मिली ता मध्य आम केमिति प्रतिक्रिया दबा, केमिति आम कर्म करिबा, कौन शिखिबा, कौन जानिबा, कौन करिबा, कौन न करिबा, जदि ए समस्त जिनिस को आम जीवन में जानी पारुचंती आ जीवन में उपयोग करि पारुचंती तेबे आम जीवन गोटे अमूल्य जीवन में परिणत हम। ए जन्म को आम आनंद रे काटिबा, सफल बनैबा, आसंता जन्म पाई मध्य बहुत किछि आम रखिबा जाको प्रारब्ध बोली कहा जाए। आसंता जन्म पाई मध्य आम संचय करि परिबा। तेणु मनुष्यर जीवन होची बहुत अमूल्य। आ ताठार अमूल्य होची कोन ना समय ता जीवन में ज्ञान प्रवेश करिबा। प्रकृत जहाँ जीवन गूढ़ तत्व अच्छे ता जीवन में समय थिबा बेले प्रवेश करिबा, ताकू से बुझिबा। सदा सर्वदा चेष्टा करुची आपण जीवन में जीवन अमूल्य शिक्षा, जीवन में सब गूढ़ तत्व सहज सरल आकार रे प्रवेश करू। आपण जीवन में ये जो छोट यात्रा को नहीं आसीचंती, जहाँ को आम दीर्घस्थायी बोली भावुचंती, अज्ञानवशत ताकू आम सफल करिबा। जो लोकर ज्ञान अच्छी, जो लोकर होश अच्छी, से जानी मृत्यु कौन भी मुहूर्त आसपे, कौन भी अवस्था आसपे, कौन आकार नहीं आसपे। एटी जीवन में आनंद रहा, खुशी रहा अनिवार्य निश्चित, किंतु ए कथा मध्य होश रहा उचित जे आमे एटिकी किछि समय पाई आसुचंती। आमर ए समय सद उपयोग होबा उचित। आम जीवन में जहाँ करिबा कथा से जिनिस ऊपर फोकस रहा उचित, आमर ध्यान रहा उचित। जहाँ माध्यम रे कि जहाँ केवल दृश्यमान हो जीवन से सफल हम, जहाँ अदृश्य अच्छी लक्ष लक्ष वर्ष आम जीवन परे, आमर मृत्यु परे से जीवन मध्य सफल हम। ता कथा कई चिंता करूना, ता ऊपर कई आलोचना करूना। जहाँ गोटे छोटिया मात्र जिनिस दुष्टि आम तारी ऊपर विश्वास करुचंती, ताको आम परम सत्य बोली भावुचंती, जहाँ को जीवन बोली भावुचंती। जीवन परर जीवन, मृत्यु परर जीवन कथा कई चिंता करूनी। मनुष्य खाली हाथ आसी, मृत्यु पर कौन नहीं जीव? खाली हाथ जीव? लोक कहती खाली हाथ आसीच, खाली हाथ जीव ना। मनुष्य खाली हाथ आसी थाए किंतु बहुत किछि नहीं जाई था। मृत्यु पर आम सांगरे कौन नहीं कि जाती से अमूल्य जिनिस को आज जानिबा। आ जदि बयस थाउ थाउ, समय थाउ थाउ ए समस्त जिनिस को आज आम बुझी पारुचंती, आमर जीवन संपूर्ण रूपे भिन्न हब। आम जीवन प्रकृत कौन करबा उचित, कौन न करबा उचित, तापर आमर ध्यान रहिबो। आसंतु गोटे सुंदर अमूल्य कहानी माध्यम रे ए समस्त जिनिस को उपस्थापना करूँ, आपको भल भाव बुझंतु। जीवन को गुरुत्वपूर्ण कहानी प्रत्येक मनुष्य निश्चित भाव में शुणु। ओडिशा अंचल में जड़े राजा थिले, तांकर 4 जन स्त्री थिले। तांकर सभा शेष स्त्री को से अत्यंत भल पाउथिले, कारण तांको कम बयस थाए, से सुंदर थांती, तांको से सब बेले पाखे पाखे रखुतांती, निजर छाई भली करी रखितांती। से कौन खाइबे, कौन पिंधिबे, केमिति साजसज्जा हेबे, से केमिति दुसिबे, ता ऊपर तांकर संपूर्ण ध्यान थाए।
ସେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ପୁରା ଛାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କମ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି କରନ୍ତି, ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟି, ଯାହାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନା ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ହେଇ ରହିଥାଏ। ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛାଇ ଭଳି କରି ରଖନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ବହୁତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସି ସରିଯାଏ କେହି ଜାଣିପାରେନି। ମଣିଷ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ତ କେତେବେଳେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାବରେ ଫସୁ ଫସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୀବନ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖେ, କ'ଣ କଲି ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ଏମିତି ଏମିତି କଟିଗଲା। ସେମିତି ନ କଟୁ, ଜୀବନ ଏମିତି ଏମିତି ନ କଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତ କରାଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନ ଏମିତି କଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାଇ ବସି ପଛକୁ ଦେଖିବା ଜୀବନଟା ଏମିତି କଟିଗଲା। ଏମିତି କଟିବା କଥା ନୁହଁ, ଅନୁତାପନ ହଉ। ରଜା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ, ଆରେ ଜୀବନଟା କେମିତି କଟିଗଲା, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅୟସ କରୁ କରୁ ଜୀବନଟା କଟିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁବେଳା ଆସିଲାଣି। 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂରଣ କରିଛି। କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେବ, ଛାଇ ଭଳି ତୁମକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆର ପାରିକି ଯାତ୍ରା କର। ତମ ମୋ ସହିତ ଯିବ? ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସାନ ରାଣୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସହିତ ଯିବି? ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲ, ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତମେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ତମକୁ କହିନଥିଲି, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିନଥିଲି ଯେ ତମେ ଏତେ ମରିବ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଯିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାହିଁକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି, 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପଚାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛି, ତମ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝିଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ରାଜନ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଶ୍ମଶାନରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ମୁଁ ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ଆ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁଯାକ କରିଛି, ଦେଖିବା ଇଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଜଜେମା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ? ଏ 2 ଜଣ ତ ମନା କରିଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ତ ମନା କରିଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯାଏଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ତୁମ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ସେତେବେଳଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶ୍ମଶାନରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି, ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସିବାସି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଭାବିଲି, ଏମାନେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସବୁକିଛି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଏମାନେ ତ 3 ଜଣ ଯାକ ମନା କରିସାରିଲେଣି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ସାହସ କରି ଡାକୁ ନଥାନ୍ତି,
କାରଣ ତା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ନା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନଉଥାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଥାଏ, ଭାରି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କହିଲେ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ। କହିଲେ, ହେ ପାଟରାଣୀ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନି। ଏ ତିନି ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ବିଚାର କ'ଣ? ସେତେ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଜଣକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ରାଜନ, ମୋତେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସମୟ ଦେଇନ, ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନ, ମୋତେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛ, ଏ କଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଯେତିକି ବି ସମୟ ଦେଇଥାଉ, ଯେତିକି ବି କରିଥାଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିବ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏ ପ୍ରଥମ ରାଣୀର କଥା ଶୁଣି, ଯେ ଅବହେଳିତ ରାଣୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏ ତିନି ଜଣ ରାଣୀକି ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ 99% ସମୟ ଦେଇଦେଲି, ତା ଦେହରୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ କାଟି ଏ ପ୍ରଥମ ରାଣୀକି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ, ଯିଏକି ଏଠି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ମୋ ସହିତ ରହିଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛି ଆରପାରରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୋର ସାଥୀ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ରାଣୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାତ୍ରା କଲେ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ରହିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ କାହାଣୀ କୌଣସି ରଜାର ନୁହଁ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, 4ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତାର ଶରୀର, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଛାଇ ଭଳି କରି ରଖେ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ସାଜସଜା ହେବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏ ଶରୀର ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଜଣକ କହିଥିଲା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଶରୀର ଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ଯାହାକୁ ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମୟ ଦିଏ, ଆଉ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ହୋସ୍ ରହିବା କଥା। ଏ ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଶେଷକ୍ରିୟା, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସେତିକି କିଣିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଜଣକ ସେୟା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇପାରିବି, ଅର୍ଥ କରିବ, ତା ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ପରିବାର, ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଯିବେ ନା ଆମ ଶ୍ମଶାନର ଶେଷ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ସେଠୁ ଫେରିଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୋସ୍ ରହୁ, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ରଜାଙ୍କର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନା ତାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ସହିତ
ए संसार मध्य साथी रहे मृत्यु परे मध्य हमर साथी रहे ता होची कर्म प्रकृत सत्य कर्म अमूल्य कर्म जहा आम जीवन में परिवर्तन एठी मध्य आणे मृत्यु परे मध्य आम साथी रे यात्रा करे सत्कर्म सत शिक्षा आपण जदि देखिबे प्रत्येक मनुष्य रजांक बड़ी से रजा जमिति से भूल करते आज जिते मनुष्य अच्छा से जीवन बोधे 99% समय केवल यही तीनोटी जिनस दौरान गोटे प्रतिशत समय मध्य से जीवन अमूल्य शिक्षा जानिबारे किंबा जीवन अमूल्य तथ्य को जीवन में लगेबारे केबे भी विचलित नुहंती किंतु से भूली जाउचंती मृत्यु परे 99% केवल यही ही कार्य आसीबो आमे जीवन में कौन शिखिले ए संसार पाई कौन कले ए समाज परिवर्तन पाई कौन कले ए पृथ्वी रे शांति आसीबा पाई कौन कले से जिनस केही भी चिंता करू नाही ठीक केमिति ना से अवहेलित राजांकर स्त्री भली आमे मध्य ठीक से करूछंती ए अमूल्य शिक्षा को समस्त जानिबा उचित ए जिनिस ऊपर आलोकपात करिबा उचित जो जिनिस ए संसार रे हमको सफल करिवो शांति दबो जीवन को गौरवान्वित करिवो पुणी मृत्यु परे मध्य लक्षे वर्ष जाए आम सांगर रहिबो ता पई आमे केते चिंतित ता पई आमे केते विव्रत ए दुनियार प्रत्येक मनुष्य अति कम रे गोटे घंटा निश्चित भाव रे निज जीवन पई दबा उचित जीवन अमूल्य शिक्षा सुनिबा उचित बुझिबा उचित जीवन गुरुत्वपूर्ण वार्ता कौन ताको बुझिबा उचित निज जीवन में लगेबा उचित ये तीनोटी जिनिस पई निश्चित भाव रे समय दियंतु निज शरीर प्रति अर्थ प्रति संपर्क प्रति किंतु ये हूँ क्षणस्थायी संसार रे ए तीनोटी जाक स्त्री आमर रही गोटे मात्र आमर संगिनी जीव से हूँ सत्कर्म सत् विचार तेणु प्रत्येक मनुष्य आ सजग रहू जीवन जहाँ अणदेखा हो रही तापर आलोकपात हो कारण से अणदेखा जिनिस ही आम जीवन सबुठार बड़ साथी हो तेणु तापाई आम केते चिंता करबा उचित केते मनन करबा उचित केते चिंतन करबा उचित ताकू केते श्रवण करबा उचित प्रत्येक मनुष्य को से मुझे जीवन अमूल्य शिक्षा आपण जीवन में प्रवेश करने अत्यंत आवश्यक आप समय दिंतु आप ध्यान रखु आप आलोकपात करंतु जीवन अमूल्य शिक्षा को शुणी निज कार्य लगातु ये हूँ आपणकर जीवन चिरंतन साथी जे आपन को एठी मध्य सफल शांति सुख प्रदान करिवो जीवन अंतरे मध्य ये आपन को सुख प्रदान करिवो मनुष्य जन्म होता है खाली हाथ नहीं किंतु से खाली हाथ नहीं जाए ना से नहीं कि जाई था कौन ना तार सत विचारधारा सत्कर्म एवं सत् भावना तेणु ए पई प्रत्येक मनुष्य किसी समय दबा उचित आ पई प्रत्येक मनुष्य निश्चित भाव टिके चिंताशील होगा उचित आशा करुच्ची आपण माने निश्चित भाव ए गुरुत्वपूर्ण वार्ता पर आलोकपात करेंगे निज जीवन में लगेबे निज जीवन पाई किसी समय निश्चित भाव में देवे अमूल्य शिक्षा को शुणिबे सत्चिंतन सत्कर्म सत् मनन सत् श्रवण निश्चित भाव में करेंगे जीवन एटी मध्य सफल हम आर पारे मध्य सफल हम मृत्यु पर मध्य सफल हम ए वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करेंगे अन्य मान सहित शेयर करेंगे जदि प्रथम थर मत शुणुंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी आपण मान सहित देखा जीवन किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता माध्यम जहाँ आपण जीवन को संपूर्ण सफलता आनी दबार साहाय्य कर आज एतिकी धन्यवाद।